ANB न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेशों तो बाद सूबे की मुख सकत्तर विनी महाजन ने भी 3 मैंबरी टीम का गठन कर दिता। ये 3 मैंबरी टीम 3 दिनों के सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि एक पासे पंजाब सरकार जांच करी है, दूजे पासे सेंटर सरकार जांच करी है। और पंजाब सरकार को लगता कि अगर सेंटर सरकार ने साडे तो पहला जांच कर ली तो साडे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो ये जोड़ा हुण घपले के इल्जाम लग रहे, जोड़ा घपला मन्निया जा रहा है, जिस ते दोने सरकारां आपस में आमने सामने आ खलोतियां ने। हुण पंजाब सरकार ने 3 अफसर तैनात किए ने ते 3 अफसरां नूं कहा कि 3 दिनों के विच जांच रिपोर्ट दिती जाए, क्योंकि लड़ाई वड्डी आ। सेंटर दे विच जिहड़ी बीजेपी सरकार आ उहदे नाल लड़ाई आ, जिहदी भाईवाल श्रोमणी अकाली दल आ उहदे नाल लड़ाई आ, आम आदमी पार्टी दे नाल लड़ाई आ। और क्योंकि मसला दलित बच्चों के नाल, गरीबों के बच्चों के नाल खिलवाड़ होया, दलितों के नाल खिलवाड़ होया कि जिहड़ा सेंटर सरकार का पैसा गरीबों के बच्चों की भलाई वास्ते जां उन्हां दी उचेरी पढ़ाई वास्ते आउंद रहा, उहदा खुरद-बुरद होना। तो इस करके क्योंकि 2022 भी हुण नेड़े आउंदी जा रही है, भजदी आ रही 2022, तो उहनूं लैके भी ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि दलित भाईचारे की, दलित वर्ग की पंजाब दे विच बहुत सारा एक वड्डा वोट बैंक आ। और जिहड़ा विनी महाजन वालों 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने कहा कि तुसीं 3 दिनों के विच रिपोर्ट देनी। उन्हां दे विच ने वित्त विभाग के जिहड़े प्रमुख सकत्तर ने KAP सिन्हा, जिन्होंने कैप सिन्हा कहा जाता जी, प्रमुख सकत्तर योजना विभाग के जसपाल सिंह जी, और विजिलेंस ब्यूरो के जिहड़े सकत्तर ने विवेक प्रताप सिंह। ये 3 अफसरां नूं विनी महाजन जी वालों ये जिम्मेवारी दी गई है। और इन्हों कहा कि 3 दिनों के विच जिहड़ी रिपोर्ट आ वो दिती जाए। वो रिपोर्ट फिर विनी महाजन मुख सकत्तर को जाएगी, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाएगी। ये 3 अफसरां की जिहड़ी जांच होएगी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। और फाइनल फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फैसला लेना पेगा कि जिहड़े दोषी होणगे उन्हां दा की करना गा, क्योंकि दूजे पासे सेंटर सरकार ने भी अपनी टीम का गठन कर दिता है। तो ये पहला कौन कार्रवाई करता है, अगर सेंटर वाले दोषी डिकलेयर कर गए पंजाब के अधिकारियों नूं तो फिर पंजाब के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। कल असीं जिक्र किया सी सरबिंदर सिंह रंधावा जिहड़े डिप्टी डायरैक्टर ने, उहदे 12 पन्नियां दी जिहड़ी तत्थ ने निचोड़ जिहड़ा कढ़िया सी, वो तुहानूं दस्सिया गया सी कि किवें 9 अजिहियां संस्थावां ने जिन्हां नूं मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हुक्मां दी अदूली तो बाद भी पैसे दिते गए ने, रकमां दित्तियां गईयां ने। वो रकम लगभग 9 करोड़ तो ज़्यादा बनती सी जी। अज असीं जिक्र करांगे तुहाडे नाल करन जा रहे हैं जिहड़ी 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी। सरबिंदर सिंह रंधावा की जिहड़ी पड़ताल तो बाद डिपार्टमेंट वालों जिहड़ी 3 मैंबरी टीम का गठन किया गया सी, उहदे सी परमजीत सिंह डिपार्टमेंट के जिहड़े जॉइंट डायरैक्टर सन, संयुक्त डायरैक्टर सन, रिपू दमन सिंह वो भी संयुक्त डायरैक्टर सन, ते संजय गुलाटी ये लैक्चरार सी अंबेडकर संस्था मोहाली दे। ये 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी। और ये 3 मैंबरी कमेटी ने की कहा जी, इन्हें कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम तहत मिति 1 अप्रैल 2019 तो हुण तक दियां कीतियां गईयां जिहड़ी संबंधी पड़ताल करने लई गठित की गई कमेटी वालों सौंपी रिपोर्ट। उहदे च उन्होंने अपनियां 10 रिकमेंडेशन दित्तियां जी। उन्होंने कहा कि कमेटी वालों प्राप्त हुई रिपोर्ट नूं घोखण उपरंत हेठ लिखे नुकते सामने आए ने। पहला नुकता की जी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्कीम तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां नूं अदायगियां करन समय पैसे का भुगतान कर समय पिक एंड चूज की नीति अपनाई गई है।
ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੋਟਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਨੋਟਿਕ ਪੰਨੇ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੋਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਆ 10ਵੇਂ ਪੈਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ DBD ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 35 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਤੀ 18/4/2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜੀ। 35 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 29 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 29 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ 18 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕੇਵਲ 35 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ 16 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 34 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 55 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੋਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ 11 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 39 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਹੈ। 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਕਮ 39 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਵ 11 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੇਵਲ 35 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ 39 ਜਮ੍ਹਾਂ 37 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁੱਲ 76 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਮਿਸਲ ਨੰਬਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 SO ਫਿਰ DSFA ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਜੋ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦੱਸਦੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਅਮਲੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ 1 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ 21/6/2019 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ, 114 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ 68 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਜੀ 103 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ। ਫਿਰ 33 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਫਿਰ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ। 18 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ। 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜੀ SCRT, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ
ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ SRT ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਕਾਲਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 71 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ DPI ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 287 ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 21 ਜੂਨ 2019 ਅਤੇ 29/8/2019 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਰਿਪੂਦੀਮਨ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਸਥਾ ਮਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ 18 ਪੇਜ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦੈਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਫੋਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ MLA ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ 19/12/2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 31/5/2018 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 9% ਪੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ PS ਗਿੱਲ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਵਧੀਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ, ਇਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ DCFA, ਮਕੇਸ਼ ਬਾਟੀਆ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ SO ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ MLA ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ
ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਰਗ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲਈ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੋਰ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚੀ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ, ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।